اچھا جی، یہاں سے اگلی آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے گروہ کو لڑنے اور اصلاح کے بارے میں حکم دیا، جو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. میں نے اس کو یہاں پر جو ہے ڈیفائن کر لیا، یہاں انڈر لائن کیا ہے، تو آپ یہاں سے اس کو ہائی لائٹنگ پوائنٹس کو یاد رکھیں کہ اتنی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھلائی کا حکم دیا اور صلح کروانے کا. تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، تم میں سے اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنین کا، طائفتانی دو گروہ، یعنی یہاں پر جو ہے یہ نون کا جو صیغہ آیا ہے یہ دو کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پر جب دو گروہ ہوں من المؤمنین، مومنوں کے، آپس میں کوئی فریق آپس میں لڑ پڑے، اور اقتتلوا، کہ وہ آپس میں، یعنی اقتتلوا کا معنی ہوتا ہے لڑنا، یعنی اگر ان میں سے دو فریق جو ہیں مومنین کے آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، تو بس ان کے درمیان میں صلح کروا دو. فاصلحوا صلح کروانے کو فرمایا، اور بینہما ان دونوں کے درمیان. فَإِن بغت احدہما، اور بغت کا معنی ہے جب زیادتی کرے، احدہما ان دونوں میں سے، الاخری یعنی ایک کوئی ان میں سے دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتلوا التی تبغی، اس کے لیے لڑو جو دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، یعنی زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، کہ وہ لوٹ آئے، ٹھیک ہے، تفیہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ، پس وہ لوٹ آیا، فَأَصْلِحُوا، پس صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ. تو ان دونوں کو انصاف کے ساتھ جو ہے ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو. ان اللہ لا یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمہارے جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ جو آیت ہے یہ آپ کی جو مشق ہے اس کے اندر ترجمے کے وہ مطلب خالی جگہ کے طور پر بھی آئی ہے. تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اگلی جو آیات ہیں اس میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی، ایک دوسرے کو جو ہے مسلمانوں کے لیے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، کہ نہ مذاق اڑائے، قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، عسیٰ، ان قریب یا قریب ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیر منہم، کہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں کسی دوسروں عورتوں کا، نساء عورت، من النساء کسی دوسری عورت کا، عسیٰ ان قریب ہے کہ ان یکننا خیر منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عورت اس سے زیادہ معزز ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب سکھائے کہ اے مومنو، جب تم ایک قوم جو ہے تمہارے پاس موجود ہو تو اس کو برا بھلا نہ کہو، یا اس کا مذاق نہ اڑاؤ کہ یہ ایسا ہے، یا کچھ لوگ، بعض لوگ آپس میں نماز نہیں مطلب ہم میں سے نماز نہیں پڑھتے تو ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تمہارا کیا بنے گا، جہنم، اس طرح کی باتیں کر کے، یہاں تک کہ ہم کفر کے فتوے تک لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں اچھا یا برا نہیں جانتے، ہر کوئی اپنے ایمان کا خود آگے جواب دہ ہے. تو لہٰذا تمہیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ کی اور ادا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، تو کوئی عورت بھی کسی عورت کو برا بھلا نہ کہے. اور ولا تلمزوا، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، نہ ایک دوسرے پر، بھائیوں پر عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے برے لقبوں سے ان کو پکارو. القاب کہتے ہیں لقب کو، تنابزوا برے نام، اور تلمزوا کہتے ہیں عیب لگانا، انفسہم کسی جان کو. بئسا، بئسا کہتے ہیں برا، اسم کے نام، برا نام جو ہے، فسوقن، کہ یہ گناہ ہے، بعد ایمان کے بعد، یعنی اگر کوئی شخص ایمان والا ہو کر کسی کا برا نام رکھتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. ومن لم یتب، اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو پس وہ لوگ ظلم ڈھانے والے. یعنی یہ تمام جس کے اندر یہ برائیاں موجود ہوں تو وہ بندہ جو ہے اب کیا کرے کہ وہ توبہ کرے ان تمام گناہوں سے، اور تاکہ وہ ظلم ڈھانے والوں میں شریک نہ ہو جائے. تو کیونکہ یہ بھی قیامت کے دن ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، کہ بچو، کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ بچو بدگمانی سے، ان بعد الظن اسم، کہ بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہے. یہ ظن کہتے ہیں گمان کو. ولا تجسسوا، نہ جاسوسی کرو. ولا یغتب، اور نہ غیبت کرو. بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. یعنی یہاں پر بھی ہمیں جو آداب زندگی سکھائے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرو، جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام ہے بدگمانی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے سخت ترین گناہ ہے. تو یہاں پر یہ جو گناہ ہے غیبت کرنا سخت ترین، یعنی گناہ کبیرہ ہے. ایحب، یعنی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو
अहदुकुम तुम में से कोई ये पसंद करेगा अन याकुला कि वो खाए लहमा अखीही अपने भाई का गोश्त, कि क्या तुम में से कोई शख्स ये चीज़ पसंद करेगा कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, मैतन मुर्दा भाई का, फकरिहतुमू बस तुम उससे नफ़रत करोगे। यानी अल्लाह ताला खुद ही सवाल फरमा रहा है, खुद ही जवाब फरमा रहा है कि बेशक तुम उस चीज़ से नफ़रत करोगे, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करोगे। तो बस अब फरमाया वत्तकुल्लाह, तो फिर से अल्लाह ताला से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी अगर तुमने ऐसी हरकत कर ली है, किसी मुसलमान की गीबत कर चुके हो, तो लिहाजा अब तौबा करो और अपनी इस्लाह करो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब हाँ, ये हमारे माशरे की वो बुराइयां हैं जो हमारे अंदर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आम हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। यहाँ जब या अय्युहन्नासु अल्लाह ताला मुराद लेता है तो ये आयत का मतलब ये कि मक्की आयत है और इसमें अल्लाह ताला तमाम मुशरिकीन काफिरीन मुसलमान सबको पुकार रहा है। इन्ना खलकनाकुम, कि हमने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन और उनसा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत, ज़कर कहते हैं मर्द को और उनसा एक औरत को, वजअलनाकुम, और तुम्हारे बना दिए शऊबन कबाइल व कबाइला, कि तुम्हारे ग्रोह और कबीले बना दिए हमने, लिताआरफू, कि तो कि तुम पहचाने जा सको। अल्लाह ताला ने ये कबीले और ये जो हमारे ग्रोह बनाए हैं वो इसलिए नहीं बनाए कि हम फ़ख्र कर सकें कि हम फ़लाँ हैं जी, हम चौधरी होते हैं, हम वो होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जितने भी कबाइल बनाए हैं वो इंसानों की पहचान के लिए बनाए हैं, ताकि पहचाना जाए कि ये फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखता है। इन्ना अकरामकुम, और बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तो वही मुअज़्ज़ज़ है, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के नज़दीक, अत्क़ाकुम, जो तुम में से परहेज़गार हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक तो बिल्कुल भी कबाइल कोई मायने नहीं रखते, तुम किस कबीले से हो, तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चौधरी हो नहीं हो। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारा तक़वा कबूल है, तुम्हारी परहेज़गारी। इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर, के बेशक अल्लाह ताला तो जानता है, ख़बर रखने वाला है कि हम में से कौन परहेज़गार है, कौन बड़े कबाइलों के फ़ख्र करता है, कौन जो है मुतकब्बिरों की तरह चलता है और कौन आजिज़ी से अपने आप को समेट कर चलता है। क़ालतिल आराबु, के बद्दू कहते हैं, बद्दू कहते थे कि वो लोग जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी देहाती लोग आते, आमन्ना कि हम ईमान ले आए, कुल फरमा दीजिए लम तुमिनू, कि तुम ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला यहाँ पर उन अराबियों की, उन बद्दुओं की बात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं जिनका दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर जानते थे, कि उन्होंने कह दिया था कि हम ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया नहीं कहो तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू, बल्कि तो तुम कहा करो अस्लमना, हम इस्लाम लेकर आए हैं। यानी तुम तो सिर्फ अभी इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में तो अभी ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। वाइन तुतीउल्लाह व रसूलहू, कि अगर तुम अल्लाह की पैरवी करो और उसके रसूल की, ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैया, तो वो तुम्हारे आमाल में ज़रा भी कमी नहीं करे। यानी फिर तो यानी मुमकिन है कि तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल हो जाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, के बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला सबके दिलों के देखिए कैसे बेहतरीन हाल जानता है, कौन ईमान लाया, कौन जो है सही मानों में ईमान वाला था। फिर फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू, और वही लोग ईमान वाले हैं जो कहते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। सुम्मा लम यरतबू व जाहदू बि अम्वालिहिम, जिन्होंने फिर शक में नहीं पड़े, उन्होंने जहाद किया अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में। यानी सही ईमान वाले तो वो सहाबा थे जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जहाद किया था अपनी जान अपने माल के साथ। उलाइका हुमुस सादिकून, वही उनको सच्चा करार दे दिया अल्लाह ताला ने कि वही लोग सच्चे थे। कुल फरमा दीजिए अतुअल्लिमूना, कि क्या तुम जानते हो, तो अल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, और क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जतलाते हो, यानी तुम बताते हो अल्लाह को कि हम दीनदार हैं। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला तो जानता है माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्द, अल्लाह ताला तो वो सब जानता है जो ज़मीन व आसमान में मौजूद है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और फरमाया कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, जानने वाला है। अब देखिए कि कितनी खूबसूरत आयात हैं कि अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल बता रहा है। और आगे बहुत खूबसूरत आयात में फरमाया या मुन्नूना इलैका अन अस्लमू, वो आप पर एहसान कर रहे हैं ना कि हम ईमान लाए हैं। कुल फरमा दीजिए ला तमुन्नू, कि तुम एहसान नहीं है तुम्हारा, अलैया इस्लामिकुम, कि मुझ पर ईमान लाने का एहसान न रखो, बल्कि बलिल्लाहु यमुन्नु, अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान कर दिया, अलैकुम, तुम पर, अन हदाकुम, कि तुम्हें हदायत दिलील
ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ کون کس پر احسان کر رہے ہیں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جاننے والا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جزاک